بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله واتقوا الله
إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة. هو الرحمن الرحيم.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله هو الله هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك الملك القدوس. القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر.
تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار. على رسول الله وآله الأطهار. İnşallah ki bu günləri Bayram məclisimizdir, Mövlud məclisidir. Öz növbəmdə hamımızı təbrik edirəm. Allah sizi salamat eləsin. Allah dünya və axirət Quran, Peyğəmbər və Peyğəmbərimizin pak əhl-i beytindən bizlərə ayrı salmasın inşallah. Allah Cenab-ı Hak mütəal bizi o qapıda qocalsın və ucalsın inşallah. Niyyətə salavat zikr eləyək. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed və accil faracahum. Bismillahirrahmanirrahim və bihi nəstəin innehu xeyru nasirin və mu'in. Əziz və dəyərli möminlər, əziz və dəyərli müsəlmanlar, əhl-i beyt sevərlər, bu əziz gün münasibəti ilə sizləri xanım Zəhra salamullahi aleyha mübarək mövlud münasibətinə təbrik edirəm. Allah bu günün xeyir və bərəkətini xanım Zəhra salamullahi aleyha ehtiramına hər birinizə, xalqımıza, İslam ümmətinə, bəşəriyyətə nəsib eləsin. Allah xanımın lütfündən dünya axirət hər birimizi bəhrələnənlərdən eləsin. Çox gözəl bir gecəyə toplaşmışıq. Bu məclisə sizlərin gəlişi ilə yanaşı din xadimləri, ruhanilərin qədəmləri xüsusi zinət gətirib. Nəzərinizə çatdırım ki, Həzrət Əli məscidinin axundu qardaşımız Hacı Fuad burada iştirak edir. Sumqayıt məscidinin axundu Gülha müəllim burada iştirak edir. Allah vücudların bir belalisi və digər məscidlərdən də, axundlardan, ruhanilərdən
və məddəhlardan Qəzəlxan Hacı Fərman qardaşımız burada iştirak edirlər. Allah nəfəslərinə bərəkət versin və onlardan inşallah faydalanacaq Allahın izni ilə. Ona görə mənim danışmaq fikrim yoxdur. Amma bir sual var ki, o hər birimizi yəqin düşündürər. Bir sualdır ki, görəsən Xanım Zəhra Salamullah Aleyha bugün burada olsaydı, Xanım Zəhra Salamullah Aleyha bugün yaşasaydı, müasir dövrün insanlarına, müasir cəmiyyətimizdən ən çox nədən nigaran olardı, nədən narahat olardı? Təbii ki, ağlımıza çox şeylər gələcək. Bugünkü durumu, vəziyyəti dəyərləndirsək, görərik ki, xanımın narahatçılığına bir çox şeylər səbəb ola bilər. Birincisi, insanların bir-birinin hüquqlarını tapdaması. Fikirləşməli görəsən, biz bu barədə nə qədər məsuliyyətli davranırıq, hüquqlar barəsində. İnsan haqlarına nə dərəcədə riayət edirik. İkincisi, Qurana əməl olunmaması. Qurana, düzdür ki, Quran oxunur, Allah oxuduğumuz Quranları qəbul eləsin. Allah qismət eləsin ki, bizi o Quranın əhlindən qərar versin inşallah. Ki, fikirləşə görə biz oxuduğumuz Qurana nə qədər əməl eləyirik? Bax, bu düşündürücü sualdır. Görəsən, biz Quran-ı Kərimi, Allahın mübarək kitabının həyat proqramımıza çevirə bilmişikmi? Digər biri, qadınların hüquqlarının, dəyərlərinin ya alçaldılması, ya da ki, istismar olunması. Məsələn, cahiliyyət dövründə qadınların dəyəri alçaldılırdı. İndi də istər ailə daxilində olsun, istər cəmiyyət arasında görsən, qadınların həm dəyərləri alçaldılır bir başqa formada, yaxud da onlar kənar əllərin vasitəsilə istifadə obyektinə çevrilirlər, istismar olunur hüquqları. Bax, bundan Xanım Zəhra Salamullah Aleyha təbii ki, nigaran olardı, narahat olardı. Başqa bir narahatçılıq ailə institutunun Azərbaycanda təəssüflər olsun zəifləməsi, az qala dağılması, dağılıb aradan getməsi ki, ailədə ata-anaya hörmət olsun ki, bu hörmət məsələsində çox heç yaxşı, müsbət bir nəticə yoxdur. Acınacaqlı vəziyyətdir. Ata-anaya olan münasibət doğrudan da bir çox ailələrdə görsən, hətta bəlkə də namaz qılan ailədir, bəlkə də özün dindar hesab edən ailədir, görsən valideynə münasibət düzgün deyil. Yaxud ər-arvad arasındakı laqeyd münasibət, bir-birinə laqeyd münasibət, dini, qayda, qanunlara riayətdə səhlənkarlıq, yaxud da övlad tərbiyəsindəki laqeydlik, süslik, məsuliyyətsizlik. Və nəhayət, çox şeylər saymaq olar. Xanım Zəhra Salamullah Aleyhanın nigarançılıq keçirdəcəyi digər məsələdə yəqin ki, dövrümüzdə, zəmanəmizdə vilayətin unudulması, vilayətə biganəlik, ümumi İslam ümmətində vilayətə, ilahi rəhbərliyə biganəlik. Yəqin ki, bu da Xanım Zəhranı narahat edən məsələlərdəndir və biz çox ciddi olmalıyıq ki, görəsən imamətin yolunun davam etdirilməsində nə qədər səy göstəririk. Bugün Mövlud gecəsinə toplaşmışıq. Xanım Zəhranın Mövludunda yəqin o ananın sevinməsinə səbəb olar ki, bu narahatçılıqları hər birimiz özümüzə aid olan işlərdə həll etməyə çalışaq. Allahdan istəyimiz və təmənnamız bundan ibarətdir ki, bizi bu işdə müvəffəq eləsin inşallah. Xanım Zəhranın pak, mübarək ruhun razı salan bəndələrdən qərar versin. Dünya axirət o xanımın lütfuna nail olanlardan eləsin. Əssəlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkətuh. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselam ala seyyidina ve seyyidil enbiya'i vel murselin. Ebil Qasimil Mustafa Muhammed. Ve alihi tayyibin tahirin ve lanetullahi ala a'daihim ecmain. Değerli müminler, hürmetli aksakallar, hürmetli seyidler, əhl-i beyt sevən insanlar, öz növbəmdə hər birinizi canı dildən mən də salamlayıram və bu əziz, dəyərli mövlud münasibəti ilə
Sizlərə dünya və axirət işlərinizdə Allahdan fərəc diləyirəm və göstərdiyiniz bütün bu maddi mənəvi xidmətləriniz ali dərəcədə qəbul olsun. Məscidin Axundu, dəyərli qardaşım, Elnur qardaşım və onun simasında bütün ruhani heyət, bizim şairlərimiz və bütün möminlər bu yolda çəkdiyiniz zəhmətlər dünya və axirət nur olaraq qarşınıza çıxsın inşallah. Allahın Peyğəmbəri sizə duaçı olsun və bu günləri yaşatmaq həm imanımızın borcudur, həm böyük hədəflərə xidmət eləyir. Bu haqda uzun-uzadı danışmaqlar mümkündür, amma çalışaq ki, hər birimiz vaxtımız qədər yorucu olmadan bəzi vacib məqamları sizlə bərabər bölüşək. Xanım Fatimə Zəhra adı Əhl-i Beyt sevənlər üçün çox mühüm bir məqamda dayanır. Bilirsiniz, gənc yaşlarında şəhadətlə dünyadan köçən Peyğəmbər balasının bugünə qədər qəbrinin naməlum olması içimizdə böyük suallar yaradır və bu heç də öz başına olmayıb. Xanım Fatimə Zəhranın mübarizə hədəfləri hər bir müminin vicdan borcudur, imanının borcudur. Nə üçün bütün bu hadisələr baş verdi? Xanım Fatimə Zəhradan biz özümüz üçün hansı örnəkləri götürə bilərik və bu bizim müasir dünyamızda, müasir həyatımızda, bizə, imanımızda nə qədər rolu var? Bütün bunlar ayrılıqda müzakirə olması mövzulardır. Mən birinə sadəcə toxunacağam və qardaşım halbuki ondan söz dedi, vilayət və imamət məsələsinə toxundu və elə sözün canı da məhz burasındadır. Əziz möminlər, Allah çox böyük bir tək və şəriksiz qüvvənin adıdır. Allah o qədər böyüdür ki, insan ağlı onu heç bir zaman öz düşüncəsi ilə həzm eləyə bilməz. Allah haqqında olan məlumatlar, informasiyalar doğru qaynaqdan əldə olunmazsa, elə Allah kəlməsi ilə də insanları aldatmaq olar. Və bəlkə də ən əlverişli cümlə ola bilər insanların ruhunu, istiqamətini, mənəviyyatını, maddiyyatını istismar eləmək üçün ən əlverişli ad ola bilər. İlahi mərifət insan üzərində ən vacib məqamlardandır. Allahı bilmək yox, onu doğru dəlillərlə tanımaq. Əgər dünya və axirətin əzabından, bəlasından, zəlalətindən sığortalanmaq istəyiriksə, bizim ən birinci vacib işimiz onu tanımağın yollarını düzgün əldə eləməkdir. Çünki Allah cisim deyil, gözlə görülən bir varlıq deyil, xüsusi bir məkanı yoxdur. Gördüklərimiz ağlımız və düşüncəmizin həzm etdiyindən çox fövqündə duran bir məbuddur. Yəni, ən mətin ağıl sahibləri belə Əmirül Müminin əleyhissalamın təbiri ilə desək, onu dərk eləməyə qadir deyil. Onun bəndələr arasında təyin elədiyi höcciyyət, vilayət, imamət məsələsi müdafiə olunmazsa, qorunmazsa, saxlanılmazsa, insanları Allah adı ilə istədiyin istiqamətə apara bilərsən. Xanım Fatimə Zəhranın müdafiə elədiyi ən vacib məqam məhz imamət idi. Bu, sadə bir insanın şəxsiyyətinin müdafiəsi deyil, bir şəxsiyyətin istiqamət olmasının bəyanı idi. Söhbət 12 məsum imamın höcciyyətindən gedir. Əziz Peyğəmbərimizin gözəl bir hədisi var, sizinlə bölüşün bir neçə dəqiqə, bir də qismət olarmı ki, gələn il biz görüşək, yoxsa yox, bilmirəm, amma ömürə heç vəfa yoxdur. Bu bir neçə dəqiqəni mənə halal eləyərsiniz, sizinlə bərabər bu cümlələri bölüşmək mənim üçün də ruh yüksəkliyidir, amma gəlin bu məqamda analar anasının pak və ali ruhuna gözəl bir salavat deyək. Əziz Peyğəmbərimiz buyurur ki, لَوْ أَرَفْتُمُ اللّٰهَ حَقَّ مَعْرِفَتِهِ لَمَشِيتُمْ عَلَى الْبُهُرِ Əgər siz Allahı layiqincə mərifətinin haqqını əda edəcək səviyyədə tanımış olsaydınız,
suyun və dənizin, okyanın üzərində də gəzmək qabiliyyətiniz olardı. Və ləzaletil cibalu biduaikum və duanızla dağı kül eləmək potensialına maliksiniz. Görün, insan içində ilahi mərifət insanı hansı zirvələrə qaldıra bilər. İmamət və vilayətin tərkibində olan məsumiyyət, elm və əxlaq birliyi ümmət üzərində layiqincə müdafiə olunmuş olsaydı, biz bu dərəcədə insan olmayacaqdıq. Bilmirəm, hansı yüksək dərəcəni fəth edəcəkdik, bilmirəm, bugün bizim intellektual səviyyəmiz hansı bir vəziyyətdə olacaqdı, bugün bilmirəm, bizim telepatik düşüncəmiz hansı dərinlikdə ola bilərdi. Bütün bunlar hamısı bizim içimizdə formalaşan, amma təəssüf ki, məhv olunan istedadlarımızdır. Uzun danışmaq olar xanım Zəhra mövludunda, şəhadətində onun müdafiə etdiyi həqiqətlər, hədəflər və bu hədəflərin əhəmiyyətləri, amma hamısı gedir nəticə itibarilə uca yaradana bağlanır. Müdafiə etdiyi imamət ilahi mərifətin birbaşa özüydü. Çünki bu mərifət zədələnmiş olsaydı, insanları Allah adına istədiyin yola aparmaq olardı, təəssüf ki, apardılar da. Həqiqəti danışmağa qalsa, bu günümüzə qədər də bu bəla hələ öz həllini tapmayıb, Allah zühuru təcil eləsin, onu da inşallah tapacaq. Xanım Fatimə-i Zəhranı bir istiqamət olaraq görmək lazımdır, bir məktəb olaraq görmək lazımdır, bir mübariz məcra olaraq görmək lazımdır. Yəni, məzlumiyyətinə ağlamaq, öz yerində, mövludunda sevinmək, öz yerində, lakin hər şeydən qabaq onu bir məcra olaraq, bir istiqamət olaraq görmək lazımdır və bütün Həzrəti Zəhra salamullahi əleyhanın bu yolda hər şeyə sinə gəlməsi, imaməti müdafiə eləməsi, imanlı, vicdanlı, tövhidə, nübüvvətə, qiyamətə, axirətə inanan hər bir qiblə əhlinin borcudur. Hər kəsin borcudur. İnsanlar buna doğru da hesab verəcəklər Allaha. Hədislərin birində qeyd olunur ki, sizin imamətinizi və vilayətinizi birdən tanımayan və tanımadan ibadətlərlə məşğul olan insanların aqibəti necə olacaq? Cavabında Mövlamız deyir ki, əgər həqiqətən bixəbər olaraq getmiş olsa da, əzabı şiddətli olmasa, müstəzəf deyirlər hədislərimizdə onlara. Əzabı şiddətli olmasa da, istiqaməti yanlış olacaq. Yanlışdırsa yanlışdır. Doğru deyilsə, deməli bunun adı doğru deyil. Yəni, əslində imamətin müdafiəsi bütün insan təkamülünün müdafiəsidir. Dediyim kimi, insanın daxilində yerləşən qeyri-adi, bildiyimiz, bilmədiyimiz, ali dərəcədə olan istedadların hamısının müdafiəsidir. Yəni, əslində biz bu deyildik. Bunu loru dildə, qısa dildə, sadə dildə bəyan eləsək, biz bu deyildik. Yaxud biz bu olmayacaqdıq. Heç bir səviyyəmizdə, nə münasibətlərimizdə, nə elmi səviyyəmizdə, nə ruhani potensialımızda, nə ibadətimizin dərinliyində, biz bu səviyyədə yox, bundan daha ali dərəcələrdə olacaqdır. Dediyim kimi, Peyğəmbər insan içində suyun üzərində gəzəcək qədər insan qüvvəsindən danışır. Duasıyla bir dağı kül edə biləcək qədər insanın kainat energetikasına təsirindən danışır. Bu balaca bir şey deyil. Ümmətimin qəlbinə buyurur bir yerdə özü qurban olduğum sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm, ümmətimin qəlbinə qara qüvvələr təsir eləməsəydi, onlar da mən gördüyümü görə bilərdi. Onlar da mən eşitdiyimi eşidə bilərdi. Yəni, onlar əslində mülkü deyil də, mülkü hərəkətə gətirən o qeybi qüvvəni, o ilahi nuru görmüş olardı. Və biz Həzrəti Zəhranı, salamullahi aleyhanın özünü, o ömrünün qısa olmasına baxmayaraq mübarizəsinin əbədiyyət qədər geniş olduğunu təhlil etdikcə ortalığa çox böyük bir insanlıq, kamil insan tablosu çıxır. Uca Allah hər birimizi Əhl-i Beytin mərifətini layiqincə dərk eləməyi nəsib eləsin. Sadəcə kör-köranə deyil, sadəcə savab ovçusu olmaq deyil, mahiyyəti bilmək, ruhən yaxın olmaqdır ən mühüm məsələ.
Günəşin şüası günəşinə birləşmiş olduğu halda isidə bilər. Onu ondan ayrılarsansa, o artıq günəş şüası sayılmaz və tərkibində olan heç bir elementlərin faydası olmaz. Maraqlı bir bənzətmə var. Baxın, yer üzündə yüzlərlə daşlar var, nəbatat var, cəmadat üzü istəyirəm. Daşlar, qaşlar, bu cür şeylər var. Onlar da bir aləmdə özünə məxsus dilləri var onların. Adicə bizim evlərimizi tikdiyimiz bu sadə daşlar günəşi hər gün neçə dəfə görür. Amma nə qiyməti var? Nə qədər ona qiymət verərsən ki? Heç qəpik, quruş belə. Amma yerin altından çıxan ləli cəvahirlər, bəziləri 60 metr, bəziləri 120 metr. Bəzi qaşlar, nə bilim, ondan da dərinliklərdə çıxır. Balacası bütün böyük bir daşları əvəz edir qiymət cəhətindən. Çünki günəşindən lazım olan elementləri götürür. İnsan da bu cürdür Əhl-i Beyt əleyhissalamın vilayətinə nisbətdə. Kim nə qədər aldısa onların mənəviyyatından o böyük ruhaniyyəti. Çalışaq ki, yaşadığımız həyatın mənasını dərk eləyək. Çalışaq ki, bu günlərin əhəmiyyətini dərk eləyək. Bilək ki, kimin adıdır, necə bir insandır, hədəfləri nədir, biz üzərimizə nələr düşür, onları bilmiş olaq. Dediyim kimi, insan heç bir zaman öz başına yaradanın istəyini əldə eləyə bilməz əgər həmin höccəti düz tanımırsa. Ağlın belə qabiliyyəti yoxdur, doğuşdan və xilqətdən. Ağılla sən Allah adına qərar verə bilməzsən. Ağlın belə bir potensialı yoxdur. Ağıl deyilən qüvvə höccətin risalətinə tabi olduğu halda olur. Özü qərar verdiyi halda olur nəkərə, olur şeytənə, olur hilə. Bu cür olur. Bunu mən demirəm, bunu İmam Cəfər Sadiq əleyhissalam buyurur. Sual verdi ki, ağıl nədir? Yəbnə Rasulillah dedi ki, ağıl o qüvvənin adıdır ki, onu ilə rəhman olan Allaha ibadət eləyəsən və cənnətə səbəb olan işləri qazanasan. Dedi, Muaviyyədə də olan odur, ağıldır. Dedi, xeyr. Şəbihətun bil əql və leysət bil əql. Ağlı oxşuyur, amma ağıl deyil. Bir dənə fərqi var. Çünki ağıl deyilən qüvvə tam ilahi risalətə tabi olunan insan ruhu və nəfsidir. Amma özü qərar verən olur şeytənə. Özü qərar verən olur iblis. Özü qərar verən olur hiləgər. İnsan Allahla arasında olan istər fərdi ibadətlər, dəstəmaz olsun, istər ictimai münasibətlər olsun, hər nə olur olsun, özü ilə Allah arasında Allahın istəyi adına şəxsindən qərar verirsə çox böyük yanlış işlə məşğuldur. Amma həmin qərarı məsum imamına, höccətinə, vilayətə istinadən yaşayırsa bu tam doğru qərardır. Bu ilahi qərardır. Bax, bunu müdafiə edirdi Həzrəti Zəhra. Allah o böyük analar anasının ruhunu ölənlərimizə şifayətçi, qalanlarımıza bizlərə duaçı eləsin inşallah. Bu qədər kifayət eləyər. Bir daha Mövlud bayramınız mübarək olsun. Dualarınız qəbul olsun. Canınız sağlam, ruhunuz sağlam, dünyanız, ahirətiniz abad olsun əziz möminlər. Bu məclisin asından zesinə bütün xidmətlərinin ali dərəcədə qəbul olunmasına xatir xanım Zəhranın pakizə ruhuna gözəl və nurani salavat zikr elə. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də öz növbəmdə bayram münasibəti ilə bütün möminləri, ruhanilərimizi təbrik edirəm. Allah xanım Zəhra salamullah aleyhanın bu dünyada ziyarətini, ahirətdə şəfaətini hamımıza nəsib eləsin. Salavat Peyğəmbər gücən olun. Susma ey dildə kəlam Fatıme-i Zəhradan. Bir kəlam eylə xitam Fatıme-i Zəhradan. Bəsləsin
qəlbə inan Fatimə-i Zəhradan, yetər ərvah və salam Fatimə-i Zəhradan. Allahın rəhmətidir, lütf ilə etmişdir kərəm, Müstəfa ismətidir, nur ilə atmışdır qədəm, əlinin qismətidir, dərk eləsə əhli qələm, yazacaq sübh ilə şam Fatimə-i Zəhradan. Qəmli Zəhranı səma əhli görüb ağladılar, amma zülm əhli sınıq qəlbini də dağladılar. Xeybərin qapısını açan əlləri də bağladılar, qopdu ilk dəfə qiyam Fatimə-i Zəhradan. Mürtəza dəfn ediyəndə onu əşq etdir rəvan, Həsəni ilə Hüseyni Zeynəbi həm etdi fəqan. Bu nə dəhddir ki, ay Allah, qovuşan cism ilə can ayrılır indi tamam Fatimə-i Zəhradan. Fatimə kimdi deyim, yoldur behiştək şəhərə, Fatimə misli günəş xalqı yetirsin səhərə, Fatimə ayinədir cümləyi əhli bəşərə, doğulub 11 imam Fatimə-i Zəhradan. Sən Hüseyn bəsləmisən, mislini verməzdi cahan. Sən Hüseyn bəsləmisən, mislini verməzdi cahan. Möhsünün yerinə ona Abbası vermiş yaradan, bir oğul bəsləmisən, ol da sahibi zaman, tut bu eşq ilə məqam Fatimə-i Zəhradan. Görməmiş qövm-i ədo şiyyələrin qüdrətini, göstərərik onlara biz əlinin qeyrətini. Fərmana cəhd elə iç, sən də şəhid şərbətini, alqınla bir dolucan Fatimə-i Zəhradan. Salavat Peyğəmbərin yüzündə. Çıx seyri çəmənzarə, çıx seyri çəmənzarə, səhrada Hüseyn zikr et. Çıx seyri çəmənzarə, səhrada Hüseyn zikr et. Dünyada ona ağla, üqbada Hüseyn zikr et. İmkan varsa Hüseyn zikri hamımız bir yerdə deyək inşallah. Musa'daki sinyanı, Musa'daki sinyanı yazdıqca qələm tərsə, Yasin sözünü zikr et, sinyalı otur dərsə. Hasində nəzəl olsa, nun yanı əzəl görsə, bir cümlədə bir nami sözlə götürək ərsə, ərsə gələn ol nami, dünyada Hüseyn zikr et. Əhsən. Çıx seyri çəmənzarə, səhrada Hüseyn zikr et. Bir fırtına dəryadır, dünya görünən xalqa. Bir fırtına dəryadır, dünya görünən xalqa. Dəryada gəmi gördüm, zəncirləri nur halqa. Lövbərini vurur at tək, hər bir qaçışı yorğa. Sal boynuna zəncirdən, qopsa nə qədər dalğa. Batmazsan inan heç vaxt dəryada Hüseyn zikr et. Çıx seyri cəmənzarə, dünyada Hüseyn zikr et. Ya Hüseyn, seyr etmə fəza üstə, tapmazsan o meyracı. Seyr etmə fəza üstə, tapmazsan o meyracı. Meyrac qədəmin altı, torpaq başının tacı. Seyrəngahı bir Kəbə, gəz Mərvə Səfa hacı. Minaya sürüd ruhun, nəfsin çəkə qoy acı. Kəs başını qurban tək, minada Hüseyn zikr et. Çıx seyri çəmənzarə, səhrada Hüseyn zikr et. Yoğrulmuş əgər qanun, eşqi ilə o bünyadın. Yoğrulmuş əgər qanun, eşqi ilə o bünyadın.
gözlərdə yaşın qəmli, dildə ola fəryadın. Bil ki, iki aləmdə eşqi olar imdadın. Rüsvayı cahan olsun, tərk etmə Hüseyn adın. Olsan bu cahan içrə, rüsva da Hüseyn zikr et. Çıx seyri çəmənzarə, səhrada Hüseyn zikr et. Et kəlbi bəla seyrin, ruhunda xəyal olsa, xərc eylə bu yol üçün, lap dövləti mal olsa, bir mərsiyə də söylə, cismində bir al olsa, gəl heç nəyin olmazsa, dil tutmasa lal olsa, vur möhrü vərəqlərdə, imzada Hüseyn zikr et. Ey bəndə olan həqqə, vermə bu ömür badə, Allah ifini bək tut, ver başa ömür sadə. Dünyada özün bəslə, qəlbində bir iradə. Hər yerdə işarə ilə, göstər adı mənada. Gizləsən əgər namın, mənada Hüseyn zikr et. Çıx seyri çəmənzarə, dünyada Hüseyn zikr et. Həm kəlbi bəla olsun, fikri ilə olan seyrin, fikrində Hüseyn olsun, tərk et nə ola qeyrin. Eşqi ilə əməl olsun, ömründə fəqət xeyrin. Şənində yazıb fərman, qoy dildə gəzər şeirin. Hər kəlmədə, hər beytdə, misrada Hüseyn zikr et. Hər kəlmədə beytinlə, misrada Hüseyn zikr et. Çıx seyri çəmənzarə, səhrada Hüseyn zikr et. Salavat Peyğəmbər güzəban. Allahümmə bir daha bayram münasibəti ilə hamımızı təbrik edirəm. Allah xanımın ziyarətini, ahirətdə şəfaətini hər birimizə nəsib eləsin. Allahümme salli ala Muhammed ve ali Muhammed. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve salatu ve selamu ala hayri halkına nebiyyina Muhammed ve alihi tayyibine tahirin. Melden içölce bu güzel tedbir münasibetiyle, bayram münasibetiyle her birinizi tebrik ederim. Buraya yaşayan her bir kardeş bacım, ibadet taatlerden qəbul olunmasını Allah'tan diləyirəm. Değerli kardeşimiz, Elnur kardeşimiz, imanlı, değerli, savadlı, çox təvazökar, ilahiyyat üzrə fəlsəfə doktoru olmasına baxmayaraq, həqiqətən bəzən görürsən ki, bir məclisdə olur, heç söhbət belə etmir. Amma əslində çox değerli, savadlı alimlərdən də Allah vücudun bir bəla etsin, bu gözəl məclisi təşkil edib. Təbii ki, bilir ki, buradan qazanc Allah'tan, insanlardan güdümlü qazancı, burada qazancı verən Allah'dır. Değerli kardeşimiz Hacı Fuad söhbət etdi. Digər qardaşlarımız da inşallah məclisi zinətləndirəcəklər. Mən sadəcə olaraq təbrik məqsədi ilə çıxdım. Məqsəd burada nəsə öyrətmək və yaxud da danışmaq deyil. Çünki demək olar ki, bu danışılan söhbətləri hər birimiz bilirik. Lakin xatırlayıb həm savab qazanırıq, həm də bu məclisdə deyirik ki, ya Peyğəmbər, biz səninlə, sənin əhl-i beytinlə birlikdəyik. Bilirik, Allah Teala Quran-ı Kərimdə bizlərə Peyğəmbər sallallahu məvəddət ayəsi deyirik. Bunu dəfələrlə biz təkrarlamışıq. Məhəbbətlə məvəddətin fərqi odur ki, məhəbbət qəlbdə olan sevgidir, məvəddət isə Allah bizdən əhl-i beytdən məvəddət istədi, məhəbbət istəmədi. Həm məhəbbət istəyib, həm məvəddət istəyib. Məvəddətin fərqi odur ki, insan qəlbində sevə, bədən üzvləri ilə icra edə. Yəni, zahirdə aşkar etmək vacibdir. Təkcə mən qəlbimdə sevirəm, kifayət etmir. Görür ki, Allah Teala bir çox ibadətləri, namaz dinimizin üstunudur. Namaz həm əməldən və həm ruhdan və cisimdən ibarətdir. Namaz qılanda insan ilə oturardı, Fatihəni və İxlası oturduğu yerdə deyərdi. Amma Allah Teala bizlərə demək istəyir ki, təkcə ibadət sözdə deyil, əməllə də icra olunub göstərilməlidir. Onun üçün dinin üstunu olan namazda həm sözləri deyirik,
həm rükû və səzdə əməllərimizlə göstəririk. Əhl-i sevgisi də bu cürdür, həm dilimizdə, qəlbimizdə, həm də aşkarda da göstərməyimiz vacib, zəruridir. Qardaşımız höccətdən söhbət etdi, ilahi höccətin yer üzərində olması, insan ağlının çox aciz, çox cüz'i olmasını işarə etdi. Həqiqətən Allah Teala yer kürəsini yaradandan sonra ilk yer üzərində yaratdığı insan hələ öz höccəti oldu. Adəm həm ilk yaranmış insandır, həm ilk yaranmış peyğəmbərdir. Yəni Allah bizə göstərmək istədi ki, ilk yaratdığım, yer üzərində yaratdığım insan Allahın höccətidir. Allahın höccəti olmadan yer üzərində insanlar Allahı dərk edə bilməz, Allahın buyruqlarını dərk edə bilməz. Nəinki Allahın buyruqlarını, hətta bu gün baxırıq, dahi şairlərin yazdığı şeirləri biz bu gün dərk edə bilmirik. Hələ məndə sığar iki cihan, görürsən bir kəlməni, bir cümləni dahi bir filosofun, şairin yazdığı sözü alimlər neçə illərdir onu təhlil edirlər, bir yerə gəlib çıxa bilmirlər. Nəinki qalmışdı ilahi kəlamı biz oxuyaq və deyək ki, Allahın muradını biz başa düşdük. Yəni, şairin sözünü başa düşməkdə aciz olan insan, xaliqin sözün öz başına dərk edib başa düşə bilməz. Onun üçün Allah Teala höccətlər təyin edib. O höccətlər də yer üzərində peyğəmbər, peyğəmbərlər və sonuncu peyğəmbər və onun əhl-i beytidir. Elnur müəllim çox gözəl qeyd etdi ki, xanım Fatimə Zəhra əleyhissalam bugün burada olsaydı xanımlarımızdan, ailəmizdən nə istəyərdi, nəyin olmasını daha çox istəyərdi. Bir rəvayətlərdə qeyd olunur ki, bir gün bir şəxs həcc ziyarətinə gedirdi. Həcc ziyarətinə gedəndə gördü, səhrada bir qadın var. Yolunu azıb, həmən qadına yaxınlaşdı, dedi, sənin adın nədir? O qadın dedi, qul sələmun fəsəvfə ya'ləmun. Quran ayəsi ilə cavab verdi. Allah buyurur ki, denən salam, sonra biləcəksiniz. Sonra dedi ki, sənin məqsədin nədir? Dedi, vəlilləhi alənnəsi hiccül beyti mən istəta iləyhi səbilə. İnsanların boynunda Allahın evini ziyarət etmə vacibdir. Həcc ziyarəti insanların boynuna vacibdir. Kişi başa düşdü ki, bu qadının boynunda həcc ziyarəti var və buyurdu, bəs sən burada nə edirsən? Buyurdu, və mən yəhdilləh fələ mudillələh. Hər kəs Allah hidayət edərsə, yol göstərərsə, onu heç kəs azdıra bilməz. Başa düşdü ki, bu yolunu azıb. Sonra buyurdu ki, bəs sən hara gedirsən? Buyurdu, İnnə əvvələ beytin vudiyəlinnəs lilləti bibəkkə. Allahın yer üzərində tikdiyi, inşa etdiyi ilk ev Bəkkə adlanan Məkkədir. Sən başa saldı ki, Quran ayəsi ilə dedi ki, mən hara gedirəm? İlk tikilən evə. Və buyurdu, o evə necə gedəcəksən? Orada nə vardı? Dedi, fiyhə əyətun bəyyinətun məqami İbrahim və mən dəxələ rükənə əminən. Orada İbrahim məqamı var, orada Allahın şüarları var, ayinləri var. Hər kəs oraya girərsə, əmin-amanlıq içərisində olar. Dəvəsini yatızdırdı, dedi, gəl əyləş, bir yerdə gedək. Həmən qadın, həmən şəxsə dedi, ləv kənə fihimə əlihətun illallah ləfəsədətə. Əgər yer üzərində Allahdan başqa ikinci Allah olsaydı, yer üzəri göy nizamından çıxıb dağılardı. Kişi başa düşdü ki, bir dəvənin belində naməhrəm kişi ilə naməhrəm qadının oturmasına razı deyil. Sonra getdilər, kişi otuzdurdu qadını dəvəyə, özü piyada getdi. Dedi, sənin orada nəyin var? Dedi, əl-mələ vəl-bənunə zinətül həyatü dünya. Övladlar da, övül uşaqlar dünya həyatının zinətidir. Başa düşdü ki, burada onun övladları həmən o ziyarətdədir. Gəlib çatanda dedi, sənin övladların adı nədir? Sonrası övladların adını deyil, səni onlara təhvil verin. Dedi, Quran-ı Kərimdən ayəni dedi, Fəskur fi kitabı İdrisin kitabını xatırla. Sonra buyurdu, Zəkəriyyə Peyğəmbərin adını çəkdi Quran-ı Kərimdə. Sonra soruşdu ki, bu qadından soruşdu, sən kimsən? Bu qadın bir söz demədi. Övladların tapandan sonra gəldi, yaxınlaşdı onun övladlarına. Dedi, bu kimdir? Dedi, bu xanım Fatimə Zəhra əleyhissalamın kənizi Fizzə xanımdır. O qadın dedi ki, xanım Fatimə Zəhra əleyhissalam kimi xanımın kənizi də hələ bu cür olar. 15 il, 20 il
Qur'an-ı Kərimdən başqa heç bir söz danışmadı. Kim nə dedisə, Qur'an-ı Kərimlə danışdı. O zaman xanım Fatimə Zəhra əleyhissalam bilirik, Allah Taala'nın sirlərindəndir. Doğulması sir, yaşaması sir, dəfn olunması sir və həyatı sirdir. Və dualarda deyirik, Allahümme inni əs'aluka bi haqqı Fatimə. Ya Rabbim, səndən Fatimə əleyhissalamın haqqına xatir istəyirəm. Və bi haqqı əbiha, atasına xatir istəyirəm. Və bi haqqı ba'liha, ərinə xatir istəyirəm. Və bi haqqı bəniha, övladlarına xatir istəyirəm. Və sirrəl mustavda fiha, və onda gizlənən sirlərə xatir səndən istəyirəm. Elə bu günə qədər bu kəlmə də açıqlanmayıb ki, Fatimə əleyhissalamda gizlənən sirlər nədir? Təbii ki, alimlər buna təfsirlər, şərhlər, izahlar veriblər. O sirlərdən biri qeyd olunur ki, 11 imam xanım Fatimə Zəhra əleyhissalamın gizli sirlərindən. Bəzilər deyirlər ki, xanım Fatimə Zəhra əleyhissalamın gizli sirləri onun Allah qatında olan əzəməti, Allah qatında olan məqamıdır. Bir ki, xanım Peyğəmbər sallallahu və əhl-i beyti bizlərə daim başa salmaq istəyirdi ki, insan bacarıqları məhdud deyil. Təbii ki, biz öz cismimizlə, öz ağlımızla baxanda insan bacarıqları məhduddur. Amma Allah Taala ilə insan qovuşanda, insan öz ruhunu Allaha birləşdirəndə artıq insanın qüdrəti, gücü məhdud olmur. Allah Taala insanı yaradıb, Quran-ı Kərimdə Allah Taala buyurur, bəzi insanlar deyəcək, ya leytəni qaddəmtu li həyati. Vay olsun, Quran-ı Kərimdə ey kaş sözləri çoxdur. Onlardan biri odur ki, ey kaş əsl, həqiqi həyatın üçün nəsə təqdim edəydi. Gör ki, həqiqi həyat axirət aləmi nəzərdə tutulur. Vaxtda başqa bir ayədə buyurur, ya leyti ittəxastu və rasul səbilə. Ya kaş ki, Peyğəmbərlə yola gedəydim. Peyğəmbərin buyurduqlarını yerinə yetirəydim. Əhl-i beyt bizlərə başa salır ki, insan ruh və cisimdən ibarətdir. Əgər ruhun Allaha qovuşdura bilərsə, onun gücü qeyri-məhduddur. Onun üçün və sirr-ül mustavda deyəndə Allahın Fatimə Zəhra əleyhissalamda gizlənən sirləri həddindən artıq böyükdür. İmam Cəfər Sadiq əleyhissalamın zamanında bir nəfər gəldi, dedi, ey Peyğəmbər nəvəsi, mən 6 aydır bir hacətim üçün dua edirəm, amma o qəbul olunmur. Dedi, get bu duanı 3 gün et, sənin hacətin qəbul olunacaq. Həmən şəxs 3 gündən sonra qayıtdı, dedi, ya Rasul, ey Peyğəmbər nəvəsi, 3 gün bu duanı dedim, Allah Taala mənim hacətlərimi rəva etdi. Yox, xanım Fatimə Zəhra əleyhissalam elə bir şəxsdir ki, onun cismi, vücudu səmadan, ruhu isə Allahdandır. Bir tarixi kitablara baxanda görür, xanım Fatimə Zəhra əleyhissalamın mübarək cismi Həzrət Peyğəmbərimiz Meyracda qalxanda orada Allah Taala'nın verdiyi, Cəbrail əleyhissalamın verdiyi cənnət ağacının meyvələrinin məhsuludur. Ruhu isə Allah Taala tərəfindən gələn Allahın öz əzəmətindən ayırdığı bir nurun parçasıdır. Onun üçün Həzrət Peyğəmbərimiz buyururdu, Fatimə huriyyə insiyyə, insan surətində olan bir huridir. Allah Taala o xanıma xatir bizləri bağışlasın, günahlarımızı əff etsin, dünyada və axirətdə bizi xanım Fatimə Zəhra əleyhissalamdan ayrı salmasın inşallah. Bu niyyətə Peyğəmbər və Ali Peyğəmbərə salavası çəkir. Amin. Muhammed və accil faracahum. Çox sağ olun Hacı. Dəyərli sözlərə görə, tövsiyələrimizə görə Hacının özünün, ailəsinin salamatlığına salavat zikr eləyək. Allahümme salli ala Muhammed və alə. Əziz qardaşlar, bir yatanların yuxusu qaçsın, imam bəyənən, Peyğəmbər bəyənən salavat zikr eləyək. Allahümme salli ala Muhammed və ali Muhammed və accil faracahum. İnşallah ki, keçid alırıq viktorinaya, sorğu-suala, hədiyyələrimiz də var, amma bu dəfə fərqli eləməliyik. Niyə fərqli eləməliyik? Çünki hər dəfə kişilər düz gəlmir də, bizi düz başa düşün. Bu dəfə inşallah suallar verəcək, amma biz cavabları yuxarıdan. Hacı, əlaqə yarada bilmişsiniz?
İndi Hacı da oraya əlaqə yaradacaq. Orada nümayəndə var ki, düzgün cavab verənin, xanımlardan kim düzgün cavab verəcək, onun hədiyyəsi çatacaq. Bizə ki, ancaq qulaq asmaq qalır bu dəfə. İnşallah ki, gələn məclislərdə yenidən qayıdarıq köhnə adət-ənənəyə. İnşallah ki, ana bacılarımızın, xanımlarımızın, xanım Zəhra salamullah aleyhanın əlaqətli kənizlərindən olmaqları üçün salavat zikr eləyək. Amma ki, gözləyək ki, oradan cavab gəlsin. Əlaqə yaranmış Hacı. Ya Allah. Bizə eşidirlər orada Hacıcan. Ya Allah. Xanımlar eşidirsə mən sualı verirəm. Allah mənəmçilikdən qorusun. Bismillah. Sual 1. Xanım Zəhra salamullah aleyha hicrətdən neçə il əvvəl dünyaya gəlib? Cavabı bilən şəxs əlini qaldırsın, yuxarı deyirəm və müəlliməyə desin, müəllimə də bizə deyəcək inşallah. Sualı təkrar edirəm. Xanım Zəhra salamullah aleyha hicrətdən neçə il əvvəl dünyaya gəlib? Bizlərdən var cavab verən, əlin qaldırsın. Di qardaş, sakin ol. Neçə il? Səhvdir. Ya Allah. O ağanın salamatlığına salavat zikr eləyir. Allahümmə səllə alə Muhammed və ali Muhammed. Cavab budur. Və demirəm ki, ora gedməsin səs. İkinci sualdayıq. Ya Allah. Bizdə orada verdilər cavabı. Burada salavat da demişik. Ya Allah. İkinci suala keçirik. Həzrət Fatimə salamullah aleyha nəyə görə həm yerdə, həm də göylərdə Zəhra deyilib? Yəni, xanım Zəhraya niyə görə həm yerdə də, göydə də Zəhra deyilib? Misal üçün, Həzrət Peyğəmbərin yerdə adı, bəli, göydə adı, salavat zikr eləyək. Allahümmə səllə alə Muhammed və ali Muhammed. Amma analar anası, xanımlar xanımı, xanım Zəhra salamullah aleyhanın yerdə də, göydə də adı birdir. Niyə? Onun da cavabını bilsən Hacı, o bir cavanlarda biraz fikirləşsin. Başıva dolanmamıza. Amma cavabı çox gözəldir. Var bizdə bilən onun cavabını. Hacı bilirsən? Yox, demək olmaz. İmcimlə gözəl, eşidərlər. Bəli deyəcəm, qoyub cavabla, Hacı danışır orayla da əlaqə verəcək. Biz də deyəcəyim inşallah. Üçüncü sual çox maraqlıdır. Sağ olun. Üçə keçirik. Orada tapıldı yazı. Yox, indi cavablandıracağım. Əlbəttə deyəcəm. Orada cavab var Hacı. Tapıblar. Ya Allah. Salavat zikr eləyək. Allahümmə səllə alə Muhammed Muhammed. Cavab budur ki, yerdə ona görə ki, namaz üçün mehrabda dayananda ətrafa nur saçırdı. Bu yerə aiddir. Göyə də aid olan, göylərdə isə onun nuru, səmanı və yeri işıqlandırığına görə ona Zəhra deyirdilər. Pak mütəhər ruhuna salavat zikr eləyək. Allahümmə səllə alə Muhammed və ali Muhammed və əccil fərəcəxə. Üçüncü sual, sonuncu sualdır, yekun. Xanım Zəhranın, salamullah aleyhanın dövrümüzdəki xanımlara, Xanım Zəhra salamullah aleyhanın dövrümüzdəki xanımlara örnək olacaq 3 xüsusiyyəti. 3 dənə xüsusiyyət istəyirik ki, Xanım Zəhra indiki dövrdəki xanımlarımıza, anabacılarımıza nə xüsusiyyətlər deyərdi, nə tapşırardı? 3 dənə. O biridir.
Orada deyəsən yerdən cavab verir hacı. Səliqə Səhman elə buradadır. Bizimkilərdən kim deyər? Kim deyər kişilər? Deyə ata, başı o dönərəm. Gəl, sakit də eşitməsinlər, gəbra. Gəbra. Nə deyər? İmam Hüseyin'i tapşırmışsın. Başı o dönərəm. Düzdür. Qardaşın salamatlığına salavat zikr eləyək. Bu qardaşın eşqinə qurban olun. Bu əza məclislərimizdə çox fəal əzadardır bu qardaşımız. Çox fəaldır. Məclisin əvvəlindən axırına kimi oturar, sinəsinə vurar və cavabı bir söz nə oldu? Düzü biraz kövrətli mənə, amma ki qardaş dedi ki, xanım Zəhra salamullah aleyha bir dənə şey tapşırdı. O da İmam Hüseyin əleyhissalamdır. Belə cavab verdi. İmam Hüseyin əleyhissalamın pak mütəhər ruhuna salavat zikr eləyək. Allahümmə salli alə Muhammed və ali Muhammed Accil faracahum. Ya Allah. Qardaşlar, bunu yəni alimlər, ruhanilər məsləhət elədik bu sualı cəmlədilər və fikirlərin toplumundan bu qərara gələn bir şeydir. Bu heç arada yazılmayıb. Amma yəqin ki, burada oturan hər bir kəs bu cavabla razılaşar ki, xanım 3 xüsusiyyəti deyərdi. Deyərdi ki, Allahla rabitədə diqqətli olun. Düzdür? 2. Həyat yoldaşınıza itaətli olun. Üstəki, hicab və məhrəm, naməhrəm qayda qanununa riayət edin. Allah bizim xanımlarımızı, ana bacılarımızı inşallah yerin göyün bəlasından hifz eləsin və xanım Zəhra salamullah aleyhanın kənizlərindən qərar versin. Salavat zikr eləyək. Bismillahirrahmanirrahim. Mən də bu gözəl günlər münasibəti ilə siz əzizlərimizi təbrik edirəm və məclis ki, nuranidir, daha da nurani olsun deyənə xanım Zəhranın pak və mütəhər ruhuna salavat edin inşallah. Aləmlərə bənzərsiz neymətdir xanım Zəhra. Aləmlərə bənzərsiz neymətdir xanım Zəhra. Dünyaya və üqbaya zinətdir xanım Zəhra. Dünyaya və üqbaya zinətdir xanım Zəhra. Məhbubi Rəsulallah bir sirri müəmmadır. Həm ismi mübarəkdir, həm surət-i tavhadır. Peyğəmbərin övladı, həm ümmü əbihadır. İffətdir, ləyaqətdir, izzətdir xanım Zəhra. Aləmlərə bənzərsiz neymətdir xanım Zəhra. Süst olmayıb o birdəm Allaha itaətdə, ərşi bürüyüb nura mehrab-ı ibadətdə, əxlaqi gözəllikdə, Rəbbani kəramətdə, çün Əhməd-i Müxtarə nisbətdir xanım Zəhra. Aləmlərə bənzərsiz neymətdir xanım Zəhra. Qur'an bizə ən kamil, ən cilvəli sərmayə, həm mənəvi qalxandır, həm başımıza sayə. Kəvsər deyilən surə, tədhirə enən ayə, etmirmi dəlalət bəs rəhmətdir xanım Zəhra. Aləmlərə bənzərsiz neymətdir xanım Zəhra. Məhşərdə günəş çıxmaz, zülmətdə şəfəq saçmaz. Ol gün analar hətta övlada qucaq açmaz. Yalnız bizi bir madər tənha qoyaraq qaçmaz. Başdan ayağa rəhmət, şəfqətdir xanım Zəhra. Aləmlərə bənzərsiz neymətdir xanım Zəhra.
Siddiqe-i Kübrani çox üzdü münafiqlər, dönməz onun eşqindən öz əhdinə sadiqlər, sevdiklərinin şənin yəqin bilir aşiqlər, eşq əhlinə Kəvsərdir, cənnətdir xanım Zəhra, aləmlərə bənzərsiz neymətdir xanım Zəhra. Aslan nəfəs aldıqca sev Həzrəti Zəhrani, eşqində onun umma bir başqa təmənnani, ayət-i məvəddətdə batindəki mənani, bilsən görəcəksən ki, höccətdir xanım Zəhra, aləmlərə bənzərsiz neymətdir xanım Zəhra, dünyaya və üqbaya zinətdir xanım Zəhra. Peyğəmbər və ali Peyğəmbərə salavat edin inşallah. Necə zikr eyləməsin ismini dil, ya Zəhra. Necə zikr eyləməsin ismini dil, ya Zəhra. Gələ bilməz qələmim cürətə Zəhrasız axı. Məni öz aşiqivin aşiqi bil, ya Zəhra. Nə gərək daxil olun cənnətə Zəhrasız axı. Kamil insan arasan, Fatiməni sal yadına, gözəl örnəkdir o kəs həm kişiyə, həm qadına. Müşkülün olsa təbəssül elə Zəhra adına, düşəcəksən çətinə zillətə Zəhrasız axı. Rəsulallah buyurub, Fatimə izzətdir mənə, Fatimə sirr-i xuda, Fatimə neymətdir mənə, Fatimə tahirədir, Fatimə cənnətdir mənə. Necə çatsın üləma hikmətə Zəhrasız axı. Xanımın yerdə adı Fatimədir, yox ona tən, salıb öz eşqi ilə qəmli ürəklərdə vətən. Göydə mənsurədir ismi, yəni imdada yetən, yoxdur iqbalda şəfa ümmətə Zəhrasız axı. Hurilər fəxr eləyər, sahibəmiz Fatimədir. Mən deyim, hurilərin etdiyi xidmət kimədir? Hurilər Fatimənin fizzəsinə xadimədir. Hurilər gəlməz idi surətə Zəhrasız axı. Aslan eşq ilə dua et şeirin baisinə, çünki rövnək gətirib sözlərinin naqisinə. Sən ki Zəhranı sevib gəldin onun məclisinə, yoxsa gəlməzdi sözün qiymətə Zəhrasız axı. Yoxsa gəlməzdi sözün qiymətə Zəhrasız axı. Peyğəmbər və ali Peyğəmbərə salavat edin inşallah. Vacil fəlsəfə. Baş üstə. Xanım Zəhranın pak və mütəhhər ruhuna salavat edin inşallah. Xoş o kəsə varid ola cənnətə, eyləyə iqbaldə dəva Fatimə. Qərq edə öz aşiqini şəfqətə, ruha qida, qəlbə səfa Fatimə. Xilqətini sanma əzəl Adəmin, ondan əzəl xilqət olub ol əmin. Yox idi hətta təməli aləmin, vardı fəqət nuri xuda Fatimə. Hər nə qədər olsa behiş turisi, ali deyil Fatimədən qeyrisi. Var ona Allahın özəl sevgisi, göstərib əhdində vəfa Fatimə. Hər kim olar Fatimənin aşiqi, ol kəsi oddan qoruyar xaliqi. Yalnız Əli olmuş onun laiqi, ki olub uğrunda fəda Fatimə. Aləmə örnək o gözəl ailə, aləmə örnək o gözəl ailə. Fəxr eləməzmi Əli Zəhra ilə, toy günü Allaha görə sailə. Toy libasun etdi əta Fatimə.
Aşiq-i Zəhrada sözün doğrusu, olmamalı zərrə ölüm qorxusu, həşr günü yüngül olar sorğusu, hər kimi eylərsə dua Fatimə. Fatiməsiz meyl eləməd cənnətə. Niyə? Fatiməsiz meyl eləməd cənnətə, cənnət özü bağlıdır ol höccətə, istəsən aslan yetəsən hacətə, şam-ı səhər zikr elə ya Fatimə, şam-ı səhər zikr elə ya Fatimə. Peyğəmbər və ali Peyğəmbərə salavat edin inşallah. Halı heyran olanın dərdinə dərman anadır. Aləmi eşqidə bir durri dərəxşan anadır. 9 ay zəhmətivi bətnində şamil eləyən, dözənər dərdə o saətdə pərişan anadır. Bala gəl dil aça qəlbi ananın çox sevinər, edənər ləhsə özün sahibi irfan anadır. Ağlayanda uşağı tez olar ağuşa öpər, verən öz şirəyi canın ona bir can anadır. Gərbala yol yeriyəndə yıxıla qəlbi yanar, özün eylər sənə hər ləhsə nəgəhban anadır. Bala gər naxoş olub ateşi təblərdə yana, bala gər naxoş olub ateşi təblərdə yana, ona hər an edən öz canını qurban anadır. Yuxusu gəlməsə tifilin ona laylay oxuyar, özü yatmaz sübhəcək aşiq-i canan anadır. Hatirin saxla əziz olsun ürəkdə hər an, ayağın öp sənə üçün məktəb-i iman anadır. Hörmətin saxla fəramuş eləmə zəhmətini, çün qədəmgahı olar cənnət rizvan anadır. Ölsə də ruhi balanın dolanar dövrəsinə, bərzək aləmində də halinə heyran anadır. Əli Əsğər şairin adıdır. Ey Əli Əsğər, özün xidmət elə çox anava, çün duası edər öz halı və ehsan anadır. Anaların salamatlıqlarına, ömürlərinə bərəkət verilməsinə xatir və əl-əfsusda ki, sağalan analardan gedir söhbət ki, ələ dünyasını dəyişən analara da gələcəyik. Diri analarımızın rizayətini qazanmaq Allah bizə tövfiqat versin, müvəffəqiyyət versin inşallah ki, valideynlərimiz, məxsusən analarımız bizdən razı olsun və cəmiən dünyadan keçən analarımızın istirahət ruhu haqqında salavat zikr eləyək. Allahümmə salli ala Muhammed və ali Muhammed və accil fərəcəhə. Gərək bağışlayasınız, biraz hazırlıqsız oldu. Bir istəyirəm amuzdan, Allah salamat eləsin sizi. Ya Allah, salam aleykum. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat zikr edək. Gecikdiyimə görə üzrü sayım, məclisdən biraz gec çıxdım. Allah ağzın kömək olsun. Allah sizlər əhl-i beytinə məhşur eləsin inşallah. Peyğəmbər və əhl-i beytinə salavat zikr edək. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Allahümme salli ala Muhammedin ve ali Muhammed. Esselamu aleyki ya Fatımetun Zahra.
Esselamu aleyke ya binte Resulallah. Bu gece meclisi İsmet'ten ya Zehra. İnşallah bu ya Zehraları bir yerden bir hamımız bir dinlə diye inşallah gün o gün olsun. İmam-ı Zaman ağanın etrafında Xanım Zəhranın o gizlin qalmış qəbrini inşallah bir yerdə ziyarət eləyək. Bu gecə məclis İsmətdədirəm, gəl dayan cərgəyi heyətdədirəm. Bu gecə Həzrəti Peyğəmbərə dilbər doğulub, iki dəryaya kərəmdən belə cöhər doğulub, din kitabindən bugün Sure-i Kevser doğulub. Sənə qurban bu viladətdə dinəm. Necə eydi Ramazanda bütün ümmət sevinər, necə məzluma biri etsə məhəbbət sevinər. Xanımı zikr eləsən Həzrəti Hüccət sevinər. Qaimi şad elə qeybətdə dinər, qaimi şad elə qeybətdə dinər. Mənə minnətdir bu fərmayişi etsən icra. Deyirəm kar qulağın açsın eşitsin dünya. Hər dilin qüdrəti yoxdur çağıra ya Zəhra. Hər dilin qüdrəti yoxdur çağıra ya Zəhra. Səndə vardırsa bu fitrətdə dinər. Bu kifayət eləyir duxtər Tahadır xanım. Leylətül Qədr kimi sirri müəmmadır xanım. Aləmin rəhmətinə Ümmü Əbihadır xanım. Təkdir Zəhra bəşəriyyətdə dinər. Utanırsan xanımın adını almaqda dilə, İstəyirsən bu utanmaq, bu sıxıntı çəkilə. Hər harda əyləşmisən, hər nə qədər niyyətin var, hacətin var, axır cümləmdir ya Zəhradan. İnşallah bu ya Zəhranı bir yerdə ucadan deyək. Utanırsan xanımın adını almaqda dilə, İstəyirsən bu utanmaq, bu sıxıntı çəkilə. O təkəbbür ləkəsin sil gözümün yaşı silə. Özümü saxlama zəhmətdə dinər. Özümü saxlama zəhmətdə dinər. Sən çırağı rəhnuma, sən canlara ya Fatimə. Bu ya Fatimələr də inşallah bir yerdə deyək. Bu ya Fatimələri o qədər ucadan deyək ki, inşallah səsimiz getsin bəqiyyə.
Sən çıraq rəhnuma sən canlara, sənsiz insan qərq olar üsyanlara, sənsiz insan qərq olar üsyanlara. Sən mənə bir yol buyursan, ay geda edər cəhim, ta əbəd naz eylərəm sultanlara. Mərhaba söylər mələklər, qibtə eylər Cəbrəil. Gör kimlər sənə salam verərlər, kimlər bu məclisin qiymətini bilərlər. Mərhaba söylər mələklər, qibtə eylər Cəbrəil. Matəmində, mövludunda əyləşən insanlara. Ya Fatimə, ya Fatimə, məzhəbə ruh olmason sən, məzhəbə ruh olmason sən, Fatihə ol məzhəbə. Sənsiz iman ləkkədir damanlara, sənsiz iman ləkkədir damanlara. Ya Fatimə, şad olub xətmi peyəmbər, Müstəfaya gəldi Kosər, nəslini daim olubdur, lal olub əbtər deyənlər. Məkkədə gəldi cəhanə, nuri gəldi asimanə, qoydu dünyaya qüdumin, naz edir hur-i cəhanə. Fatimə, ya Fatimə, bir yerdə Fatimə, ya Fatimə, Fatimə, ya Fatimə, Asiya Sara gəlibdi, Məkkəyə hura gəlibdi, Məryəm ilən gəldi Gülsüm, məfğəri dünya gəlibdi. Məkkə olub nurə baran, lütf edibdi Hayy Rəhman. Fatimə gəldi cəhana, şad olubdur hər müsəlman. Fatimə, ya Fatimə, denən Fatimə, 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 şad olub xətmi peyəmbər, gəldi Zəhra hur-i mənzər, 11 övladın anası, layiqi xəlq olmuş Heydər, sahib olmuş şad u xəndan, şiələr cəşn eylir əl'an, ruh-i zəndi ruz-i madər, bu günü ad qoymuş İran. Fatimə, ya Fatimə,
Fatıma, ya Fatıma. Bundan da uca dinen Fatıma. Fatıma. Fatıma, ya Fatıma. Mən sənin şeirimi necə yazım ki, bu sözlər ya Zəhra layiqin olsun. Səni könüllərə necə düzüm ki, dünya mənim kimi layiqin olsun. Dünya mənim kimi aşıqın olsun. Zəhra ya Zəhra, Zəhra ya Zəhra, Zəhra ya Zəhra, Zəhra ucadan deyək. Zəhra ya Zəhra, Zəhra Zəhra ya Zəhra. Əziz Peyğəmbərin ey əziz qızım, Həzrəti Əlinin ey bəxt ulduzu. Əziz Peyğəmbərin ey əziz qızım, Həzrəti Əlinin ey bəxt ulduzu. Özün cənnətinsən, İsmətim bizi, ruhumda uca aşıqın olsun. Zəhra ya Zəhra, denə. Bu cəmin səs deyil, ucadan denər. Zəhra ya Zəhra. Zəhra ya Zəhra. Mən sənin şeirimi necə yazım ki, bu sözlər ya Zəhra layiqin olsun. Səni könüllərə necə düzüm ki, dünya mənim kimi aşıqın olsun. Dünya mənim kimi aşıqın olsun. Zəhra ya Zəhra, denə. Zəhra ya Zəhra, Zəhra, Zəhra. O xanım nuri xudadır, gözü haqqın gözüdür. Bu həmin söz bəşərin yox, bu xudanın sözüdür. Dəxi sevdası mübarək bir ocağın közüdür. Mürtəza aşıqı nurani qılan eşq özüdür. Elə bir eşq ki bir qətrəsi bir dəryadır. Həmin eşqində təcəllası xanım Zəhradır. Allah qələminə qüvvət versin. Bunu Elmar Səlahi qardaşımız yazıb. İnşallah bu bəndlərindən inşallah xidmətimizə ərz edeyim. Ondan sonra zəhmətim tamam. Təməli eşqin özü mayədə gizlətdi onu. Mürtəza sərvi idi, sayədə gizlətdi onu. Dəfn edib həqqə çatan qayədə gizlətdi onu. Əzəmət sahibi 3 ayədə gizlətdi onu. O həmin
surət mənası xanım Zəhradır. O kəsin zikri ən izzətlilərin qibləsidir. O kəsin yel qoparan ahi Hüseynin səsidir. Od vurulmuş qapısı bir qapının kölgəsidir. Bir məqamın ki ən üstündə Əli zocəsidir. O məqamın təməli mərtəbi əladır. Ora cənnətdirsə bənnası xanım Zəhradır. O xanım Ümmi Əbi Hadi onun hörmətinə, Ulu Xaliq onu seyyidə qılıb cənnətinə, bizi xəlq eylədi əhsən dedi öz qüdrətinə. Onu xəlq eylədi bəh-bəh dedi ülviyyətinə. O ki təqvası çiçəklər bitirən təqvadır. Yağışın torpağa sevdası xanım Zəhradır. Salavat zikr eyləyək. Anaların anasısan xanım Fatimə, ürəklərin səfasısan xanım Fatimə. Anaların anasısan xanım Fatimə, ürəklərin səfasısan xanım Fatimə. Sən elə məhli qasan, mələklər sənə heyran, aləmlərə mənasan, məqamına biz heyran. Tamam eşkin təcəllası, Əlinin sevdası, sən vəhidən nazil olan həqiqət dəryası. Anaların anasısan xanım Fatimə, ürəklərin səfasısan xanım Fatimə, ürəklərin səfasısan xanım Fatimə. Salavat zikr eyləyək. Hüseyin Sədai qardaşımızın özünün, ailəsinin salamatlığına salavat zikr eləyək. O kəslər ki, məclisin axırına kimi oturdular, zikr elədik, dua elədik, amin dedik, salavat dedik, bir-birimizin salamatlığına salavat zikr eləyək. Allahümmə səllən ələ Muhammed və ali Muhammed. Allah Cənab-ı Haqq Müteal bu günləri bizə çox görməsin. Allah başımızın üstündən yaman yerlər əstirməsin inşallah. Allah Teala bizi, əzizlərimizi, İmam Zaman ağanın dostlarını hər yerdə bəxtiyar eləsin. Elə o yüzden də inşallah məclisin sonudur. Adətənə uyğun olaraq cəm şəkildə inşallah fərəz duasını oxuyaq. Qurbətən ilallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme
ya